Good morning, my dear students. In the last class, we have finished the scientific notation and significant figures. Now, I am going to start another portion in the first chapter that is known as laws of chemical combination. Next point is laws of chemical combination. You know that or you have studied about so many chemical combinations. Hydrogen and oxygen combine together to form water. That is a chemical combination. Carbon and oxygen combine together to form carbon dioxide. It is another combination. Again, calcium carbonate decomposes as calcium oxide and carbon dioxide. That is another chemical combination. All these are chemical combinations or chemical reactions. And these chemical combinations are governed or supported by some laws. And these laws are collectively known as laws of chemical combination. Understood? So, chemical combinations are governed by some laws. And these laws are known as laws of chemical combination. There are 5 laws of chemical combinations. The first one is law of conservation of mass. There are 5 laws of chemical combinations. The first one, law of conservation of mass. Second is law of definite proportion. Third one, law of multiple proportion. Then fourth one, law of gaseous volumes. And the last one is Avogadro's law. These are the 5 laws of chemical combination. I will take one by one. The first one is law of conservation of mass. First one, law of conservation of mass. And what is the statement of law? In this case, you have to study only the statement. What is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that whenever a chemical change occurs, the total mass of the reactants will be equal to total mass of the products. Understood? Whenever a chemical change takes place or whenever a chemical change occurs, the total mass of the reactants will be equal to total mass of the product. That is, for every reaction, there are reactants and products. Reactants, we always write it on the left side, and products, we write it on the right side. In a chemical reaction, reactants and products are different. Okay? Reactants and products are different. But mass of the reactants will be equal to mass of the product. Mass of the reactant and mass of the product same ആയിട്ട് അതിലൊരിക്കലും വ്യത്യാസം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് law of conservation of mass എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Conservation of mass. So the law states that whenever a chemical change occurs, whenever a chemical change takes place, the total mass of the reactants will be equal to total mass of the product. Since there is no change in the mass, this law can also be stated as law of indestructibility. Law of indestructibility of matter.
Law of conservation of mass is also known as law of indestructibility of matter. And according to this, we can say that matter can neither be created nor be destroyed. So, if you want to define or if you want to state the law of conservation of mass, you can state law of conservation of mass in this way also. That is, law of conservation of mass states that matter can neither be created nor be destroyed. രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ when a chemical change occurs, the total mass of the reactants will be equal to total mass of the product. അല്ലെങ്കിലോ the law states that matter can neither be created nor be destroyed. Understood? That is the statement of law of conservation of mass. One more point you have to study about this law is who proposed this law. Law of conservation of mass was proposed by the name of the scientist, Lavoisier. Remember that, because sometimes for the examination you will be given objective type questions. Law of conservation of mass was proposed by. The name of the scientist you must remember. Lavoisier, Lavoisier. Lavoisier. That is the name of the scientist who proposed law of conservation of mass. Understood? So this is a very simple law. Law of conservation. Law of conservation of mass states that matter can neither be created nor be destroyed. Understood? And then the name of the scientist you must remember, that is Lavoisier. That is the name of the scientist who proposed the first law, that is law of conservation of mass. Definitely I will send you the notes. You can write the notes in that all the points are given. Now comes the second law. Second law is law of definite proportion. Second law is law of definite proportion. And what is the statement of this law? Law of definite proportion states that the same compound always contain the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. The law states that the same compound always contain same elements and they combine in the fixed or constant proportion by mass. The law of definite proportion statement അതാണ്. മനസ്സിലായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Let us take this compound. എന്താണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്? H2O. You all know it is water. We know that water is obtained from different sources. There are different methods by which we get water. There is rainwater. There is river water. There is well water. Hydrogen and oxygen combine together to form water. So there are different sources of water, different methods of preparation of water. But whatever be the method of preparation of water, water contains only two elements. Which are the elements? Hydrogen and oxygen. No other element is present in water. അപ്പം വാട്ടർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാലും വാട്ടറിൽ രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. അതാണ് പറയുന്നത് സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ സെയിം എലിമെന്റ്സ്. അതായത് ഡെഫിനിഷന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അതാണ്. ദ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ സെയിം എലിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം വാട്ടർ, different methods of preparation of water is there, but water contains only two elements, hydrogen and oxygen. Then what about the proportion by mass? That is hydrogen and oxygen. The water contains only two elements, hydrogen and oxygen, and the combination
of hydrogen and oxygen is according to a definite proportion or definite ratio. ഒരു ഫിക്സഡ് വെയിറ്റിലാണ് അല്ലെ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Let us see that hydrogen 2 parts by weight ആണ് വാട്ടറിൽ. ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലോ 16 parts by weight. സാധാരണ പാർട്സ് ബൈ മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പാർട്സ് ബൈ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 1 അല്ലേ, അപ്പൊ 2 ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് വാട്ടറിൽ. അപ്പൊ എത്ര വരും? 2 പാർട്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 16 ആണ്. അപ്പം വാട്ടറിൽ എത്ര പാർട്സ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം? 16 പാർട്സ്. അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ combine together in the same fixed proportion by mass. So water contains only 2 elements, hydrogen and oxygen. Is correct? Then that hydrogen and oxygen combine together in the same fixed proportion by mass. ഈ മാസിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ 2 പാർട്സ് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കും, അതിന്റെ കൂടെ 32 പാർട്സ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടുമോ? ഇവിടെ എന്താണ്? 2 ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആയി പോയില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? H2O2 ആണ് കിട്ടുക, അല്ലാതെ H2O അല്ല. അപ്പൊ H2O ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം അല്ലെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കിക്കോളൂ. Law of definite proportion states that the same compound, ഏത് കോമ്പൗണ്ട്? ഒരു വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് the same compound always contain same elements combined together in the same fixed proportion by mass. And that is what's meant by the definition of law of definite proportion. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു നോക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ്. Law of definite proportion states that the same compound always contain same elements combined together in the same fixed proportion by mass. Sometimes the question may be like this: state and illustrate law of definite proportion. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. ഇലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയണം. ഏത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം? നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. വാട്ടർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ്, ബട്ട് whatever be the method of preparation of water, water always contain only 2 elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same fixed proportion by mass. That is the illustration. Now, just one more point, that is, who proposed this law of definite proportion? അത് അറിയണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര്. Law of definite proportion was proposed by Joseph Proust, Proust. That is the name of the scientist. Law of mass action was proposed by Lavoisier. Now, law of definite proportion was proposed by Joseph Proust. So this is what is meant by the second law. But in the second and the third law, you can expect problems also. You have to do some problems. I will just do one problem in the class, and in the notes I have given problems, and you have to do those problems in the notebook itself. Now this problem you listen carefully. നോട്ടിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 ആയിട്ട് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 ആയിട്ട് വരും. അതായത് നോട്ട്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 ആണിത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവിടെ നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്റെ ഫോർമുല AgCl ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ 2 different methods. In the first method, 10 gram silver gave 13.288 gram silver chloride. First experiment, 10 gram silver gave 13.288 gram silver chloride. Silver chloride. Okay. In the second second method, 6.08 gram silver gave 8.08 gram AgCl. രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. AgCl ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ AgCl ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ 10 gram silver gave 13.288 gram silver chloride. Second experiment, 6.08 gram silver gave 8.08 gram silver chloride. Show that these results agree with the law of definite proportion. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so 10 gram silver gave 13.288 gram silver chloride, and in the second experiment it is 6.08 gram silver gave 8.08 gram silver chloride. Show that these results agree with the law of definite proportion. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല, വെരി സിമ്പിൾ. രണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിട്ട് 2 കോളംസ് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക. 2 കോളം. നമ്മൾ 2 എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലേ തന്നത്. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ 2 different methods. അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് എഴുതണം? സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. വേറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിന് കുറവേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? ഇവ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുക. എന്താണെന്ന്? ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ, ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് WT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ? 10 gram. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എത്രയായിരുന്നു? 6.08 gram. ശരിയല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ 10 gram, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ 6.08. ഇനി അടുത്ത എന്താ തന്നത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് AgCl, സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ വെയിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എത്രയായിരുന്നു? 10 gram സിൽവർ ഗേവ് 13.288 gram. വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം നോട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷെ നോട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റഫിൽ ഇതേപോലെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എത്രയായിരുന്നു? 8.08 gram. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അത് തന്നെ നോട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പറത്തിയാൽ മതി. ഇനി നോക്കൂ. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവറും വെയിറ്റ്, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡും വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവറും തന്നിട്ടില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണാം? വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുകൂടെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ? സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് സിൽവറിന്റെ വെയിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം. എന്നാ ക്ലോറിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? ഒന്നാമത്തേൽ എത്രയാണ്? 13.288 മൈനസ് 10. 13.288 മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക? 3.288 gram. That is weight of chlorine in the first method. What is weight of chlorine in the second method? Again, 8.08 minus 6.08. Silver chloride സിൽവറിന്റെ വെയിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എത്ര വന്നു? 8.08 minus 6.08 is 2 gram. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവറും വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് 2 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സിൽവറും ഉണ്ട്
ക്ലോറിനും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് ഇപ്പം ഇതിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡിഫറന്റ് അല്ലേ? അതിന് പകരം രണ്ടിനും ഒരു ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് വെക്കാം. ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് സാധാരണ 1 gram ആണ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് 1 gram ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പം വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് 3.288 gram ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് 10 gram. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ദിസ് മച്ച് gram. രണ്ടാമത്തേലോ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് 2 gram ക്ലോറിൻ ഈസ് 6.08. അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യാസമില്ലേ? അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റേഷ്യോ ഒരു ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ നോക്കി എഴുതണേ. കമ്പൈനിങ് വിത്ത് 1 gram ക്ലോറിൻ. ആ ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് 1 എടുത്താൽ മതി. എന്നാ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. രണ്ട് മെത്തേഡിലും വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram ക്ലോറിൻ കാണുക. അപ്പൊ അതിന് മെത്തേഡ് എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. ഇതാണ് ഫോർമുല. അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ, ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിൽവർ ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ? 10 അല്ലേ? ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എത്രയാണ്? 3.288. ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം, പബ്ലിക് കേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ, സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ മേടിച്ച് വെച്ചോളൂ. അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. 10 by 3.288 is 3.04. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 10 by 3.288 കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിയാൽ 3.04. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ വരിക? വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ എത്രയാണ്? 6.08 by what is weight of chlorine? That is 2. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 3.04. ഇപ്പൊ രണ്ടാം മെത്തേഡിലും വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram ക്ലോറിൻ ഫിക്സഡ് അല്ലേ? അതല്ലേ പറയുന്നത്? ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പറയുന്നതാണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. അതായത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ 2 different methods. In the first method, 10 gram silver gave 13.288 gram silver chloride. In the second experiment, 6.08 gram silver gave 8.08 gram silver chloride. Show that these results agree with the law of definite proportion. അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആദ്യം 2 കോളം വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഡാറ്റ സാധ്യത എഴുതുക. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവറും വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 എക്സ്പെരിമെന്റും. അത് രണ്ടും എഴുതി നമ്മൾ. അതിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കാണാൻ പറ്റും. സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന് സിൽവർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി വെയിറ്റ് ഓഫ്. അപ്പം സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് 2 എലിമെന്റ്സ് വെയിറ്റ് സിൽവർ ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. അത് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആ നോട്ടിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അടിയിലായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പോരെ, ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല 3.04 കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതാം. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇൻ ദ ടു, അതും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഇൻ ദ two methods, weight of സിൽവർ, ഞാൻ WT എന്നത്തെ വെയിറ്റ് ആണ് അത്. അതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ എപ്പോഴും ഇനിയിപ്പോ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയാൽ മതി. വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ, ഫിക്സഡ്
weight, fixed weight ഇവിടെ എടുത്ത് 1 gram ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. Fixed weight of chlorine is same. In the two methods, weight of silver combining with the fixed weight of chlorine is same. So, the results, so the results are in agreement with the law of definite proportion. എല്ലാവരും അതുകൂടെ എഴുതുക. ഇതുവരിപ്പം 3.04 വരെ എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ. ഇതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി എപ്പോഴും എഴുതണം നിങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതേപോലെ. In the two methods, weight of silver combining with the fixed weight of chlorine is same. So, the results are in agreement with the law of definite proportion. This is what is meant by the law of definite proportion statement, illustration, the name of the scientist and the problem. ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കണം, ഇലസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കണം, നെയിം ഓഫ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ദ ലോ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ പ്രോബ്ലംസ്, എല്ലാത്തിനും പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. പ്രോബ്ലംസ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നെയിം ഓഫ് ദ സയന്റിസ്റ്റും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 ഓൾസോ ഈസ് ദർ. അതും ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പിന്നീട് പറയും, അത് അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കത് അയച്ചു തരണം. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം, ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ 2 കോളംസ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. Now, the third law is law of multiple proportion. This is the third one, law of multiple proportion. And what is the statement of law of multiple proportion? Law of multiple proportion states that when two elements combine together to form 2 or more compounds, then the different weight of one of the elements which combine with the fixed weight of the other represent a simple ratio. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. When two elements combine together to form 2 or more compounds, then different weight of one of the elements which combine with the fixed weight of the other represent a simple ratio. If you don't understand, you just listen. That is, we will take an example here. 2 elements, hydrogen and oxygen you take. 2 elements, hydrogen and oxygen. And they combine together to form 2 compounds. We all know that hydrogen and oxygen combine together to form, we get 2 compounds. One is, all of you know, water. And the second is H2O2. So hydrogen and oxygen combine together to form 2 different compounds, water and hydrogen peroxide. Look at the weight, parts by weight of hydrogen and oxygen in these 2 compounds. In water, 2 parts hydrogen combined with 16 parts oxygen. ഇത് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ 16 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? Atomic weight of hydrogen 1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 parts hydrogen. Atomic weight of oxygen 16 ആണ്. അപ്പോൾ 2 parts hydrogen combined with 16 parts oxygen. That is in water. What about H2O2? In H2O2 also 2 parts same 2 parts hydrogen combined with O2 means 32 parts oxygen. ഇവിടെ 2 പാർട്ടിൽ O2, ഒരു ആറ്റം ഓക്സിജൻ 16 അല്ലേ, അപ്പം 2 ആവുമ്പോൾ 32. അപ്പൊ നോക്കിയട്ടെ, ഹൈഡ്രജന്റെ വെയിറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്, ഓക്സിജന്റെ വെയിറ്റ് ഡിഫറന്റ് അല്ലേ?
അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്? When two elements combine together to form two different compounds or two or more two different compounds, then different weight of one of the elements which combine with the fixed weight of the other represent a simple ratio. So what is meant by simple ratio? Simple ratios means ratios like 1:2, 2:1, 2:3, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ റേഷ്യോസിനെയാണ് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2, 2:1 like that. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. The different weight of oxygen which combined with the fixed weight of hydrogen is in the ratio 16:32. അല്ലേ? ഓക്സിജന്റെ വെയിറ്റ് നോക്ക്, രണ്ടെണ്ണത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ഡിഫറന്റ് അല്ലേ? 16 32. അപ്പൊ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 16:32. അത് സിമ്പിൾ ആണോ? നമുക്കതിനെ ചുരുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എത്ര വരിക? 1:2, which is a simple ratio. So this is the illustration of law of multiple proportion. മനസ്സിലായത്? ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. When two elements combine together to form two or more compounds, then different weight of one of the elements which combine with the fixed weight of the other represent a simple ratio. Illustration: hydrogen and oxygen combine together to form water and hydrogen peroxide. In water, 2 parts hydrogen combine with the 16 parts oxygen. In hydrogen peroxide, the same 2 parts hydrogen combine with the 32 parts oxygen. So, the different weight of oxygen which combine with the fixed weight of hydrogen is in the ratio 16:32. Actually, it is 1:2, which is a simple ratio. So that is the illustration of law of multiple proportion. Now, this law was proposed by John Dalton, who proposed law of multiple proportion. Law of multiple proportion was proposed by John Dalton. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. Laws of chemical common. ആദ്യത്തെ law of conservation was proposed by Lavoisier. Law of definite proportion proposed by Joseph Proust. And now the third one, law of multiple proportion proposed by John Dalton. So that's about the first three laws. Now you have to do the problems from this law of multiple proportion. In the notes, I have given 2 problems there. One problem I will do it in the class. And the other problem you can do it later. The first problem is, I will just listen. 2 oxides of a metal contain 88.9% and 79.9% of metal respectively. 2 oxides of a metal contain 88.9% and 79.9% of metal respectively. Show that these results are in agreement with the law of multiple proportion. So that is the question here. Now the question. 2 oxides of a metal contain 88.9% and 79.9% of metal respectively. Show that these results agree with the law of multiple proportion. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഇതേപോലെ 2 കോളംസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ഓക്സൈഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡ്, രണ്ടാമത്തേതിൽ സെക്കൻഡ് ഓക്സൈഡ്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. ഡു ഇറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ റഫില് എഴുതിക്കോളൂ. റഫിൽ എഴുതുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്സൈഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡിൽ നമുക്ക് തന്ന എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ, WT, വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ. വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ. ഒന്നാമത്തേൽ എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡ് 88.9% and second oxide 79.9%. That is weight of metal in the first oxide and second oxide. Then weight of oxygen. Oxide എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക?
ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെറ്റലും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കണം? വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്സൈഡ് തന്നെ പറഞ്ഞത് 2 oxides of a metal എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻ മെറ്റൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ. So weight of metal is given, that is in the question. So you have to find the weight of oxygen. എങ്ങനെ കാണാം? പെർസെന്റേജ് തന്നാൽ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് 100 ആയിരിക്കും. അതിൽ 88.9% മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്രയായിരിക്കും? 100 മൈനസ് 88.9, that is 11.1%. എപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കണേ. പെർസെന്റേജ് തന്നാൽ ടോട്ടൽ പെർസെന്റ് എപ്പോഴും 100 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഓക്സൈഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ്? 100 ആണ്. അതിൽ മെറ്റലിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ്? 88.9 ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണാം? ഓക്സിജന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. This is first oxide. Second oxide ആണെങ്കിലോ there also 100 minus 79.9%. 100 minus 79.9, that is 100 minus 79.9 is 20.1%. Now we get 2 oxides of a metal എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ മെറ്റലിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. Understood? Now you have to find കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, അതായത് ലോ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് എത്രയാ വേണ്ടത്? കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ്. ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും എത്ര എടുക്കുക? 1 gram. 1 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റലും വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് 1 gram ഓക്സിജനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ 2 കോളം വരച്ച് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ആ റേഷ്യോ സെയിം ആയാൽ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. അത് സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ വന്നാലോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് 1 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ ഫോർമുല വരിക? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വാട്ട് ഇസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ? 88.9 by 11.1, that is 8. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8 ആണ്. രണ്ടാമത്തിൽ എത്ര വരിക? വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ 79.9 by 20.1, that is 3.99 വരും. അത് we can take it as 4. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് 1 gram of oxygen. In the first oxide it is 8, second oxide it is 4. Is it same? No. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ in the two oxides weight of metal combining with fixed weight of oxygen is in the ratio എത്ര റേഷ്യോ പറയൂ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളണേ. in the ratio എത്ര വരിക? ഇവിടെ നോക്കുക. 8:4. 8:4. 8:4 means സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2:1. 2:1 എന്താണ്? സിമ്പിൾ റേഷ്യോ അല്ലേ? 8:4 or 2:1, which is a simple ratio? So the results are, ഇത് എഴുതാൻ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക്. So the results are in agreement with the law of multiple proportion. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എന്താ വേണ്ടത്?
സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ്, രണ്ട് ഓക്സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലോറൈഡ്, എനിത്തിങ്, രണ്ട് മെത്തേഡിലും if the weight is same, that shows that the results are in agreement with the law of definite proportion. But if the ratio is, if the weights are in a similar ratio, that agree with the law of multiple proportion. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലോ ആണ് ശരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. Now, ബാക്കിയുള്ള ലോ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി രണ്ട് ലോ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഇന്ന് തന്നെ എടുത്തേക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നാലാമത്തെ ലോ ആണ്. നാലാമത്തെ ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് ഗാഷിയസ് വോളിയംസ്. ഇതിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നോട്ടിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. Law of gaseous volumes. Law of gaseous volumes simple ആണ്. Whenever gases combine, they do so in simple ratios by volume, provided that all the gases are measured under same conditions of temperature and pressure. എപ്പോഴും ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ റേഷ്യോസിലായിരിക്കും. അത് ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ മാത്രമേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1:2, 2:1, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ റേഷ്യോസിൽ മാത്രമേ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ലോ ഓഫ് ഗാസിയസ് വോളിയംസ്. Whenever gases combine, the law states that when gases combine or when they are produced, they do so in simple ratios by volume. That's all. So, 1 volume hydrogen and 2 volume hydrogen combined with 1 volume oxygen, 2H2 plus O2 gives 2H2O. 2 volume hydrogen combined with 1 volume. What is the ratio? 2:1. Simple ratio. Whenever gases combine, they do so in simple ratios by volume, provided all the gases are measured under the same conditions of temperature and pressure. അതിന് പറയുക STP എന്നാണ് പറയുക. എല്ലാ ഗ്യാസസും STP-യിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ റേഷ്യോസിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. Who proposed this law? Law of gaseous volumes was proposed by Gay-Lussac. Remember the name? Gay-Lussac. അതൊക്കെ നോട്ട്സിലുണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതേ ഉള്ളൂ നാലാമത്തെ ലോ. ലോ ഓഫ് ഗാസിയസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതിന്റെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് പേരും. ഇനി അഞ്ചാമത്തത്, ലാസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് Avogadro's law. Avogadro's law. What is Avogadro's law? Avogadro's law states that equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain the same number of molecules. Equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain the same number of molecules. Suppose you take 1 liter carbon dioxide, 1 liter oxygen, 1 liter hydrogen. Equal volumes are carbon dioxide, oxygen, equal volumes of all gases under STP contain same number of molecules. Suppose 1 liter carbon dioxide contain n molecules, then 1 liter oxygen also contain n molecules, 1 liter hydrogen also contain n molecules. And this law was proposed by Avogadro. That is the name of the scientist. Our law in the period Avogadro's law. So these are the 5 laws of chemical combinations. Today I am stopping the class because these 5 laws of chemical combination you have to study the statement, then the name of the scientist who proposed the law, then illustration for the second and third illustration and problems are there. അത് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചില സമയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുക. 3 പ്രോബ്ലംസ് ഈ നോട്ട്സിലുണ്ട്. 2 പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10, 11 അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10ഉം 12ഉം ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, 13 and 14 നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ തെറ്റുന്ന സാരമൊന്നുമില്ല, തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഞാനത് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരും. അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു, സ്റ്റഡി വെൽ. ഓക്കെ.